Hi, hello, namaskara. In today's session, again we continue with the chapter number 3, current electricity. In that, we are going through the concept of meter bridge. Okay, actually, you are doing this meter bridge experiment in laboratory also. Okay, yeah. Now we have to think of it on what principle it is working. In the last session, we have discussed about, as you remember, that is about the Wheatstone network, otherwise Wheatstone bridge. Okay, exactly on that concept only it will work. If I make you to remember, what is that Wheatstone bridge? That is, we are having four resistors like this one. Okay, and we have to connect a battery across it. We have to connect a battery across it, and we have to find out, otherwise by using this one I can find out the unknown resistor. Okay, that is the idea we found out in the last session. Now continue with that concept, and we are finding the application in that in the meter bridge. Let us do that. How it look like, let us see. Meter which look like this one. You can see here we are having two metallic strip which are in the L shape. Okay, then exactly parallel to this one we are having a what na measuring scale. Normal ಒಂದು scale ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. It is of 100 centimeter. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವೈರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is from here to here. It is of 100 centimeters. This wire is of 100 centimeter, generally made up of manganese. Okay, I told you here we are having two metallic strips which are in the L shape. That is also made of what now here, copper. Now we can observe here two means what you say, two gaps here and here. Okay, that is filled with the two types of the resistor. One gap is filled with what now, a unknown resistor. One gap is filled with the unknown resistor. Okay, for unknown resistor I am writing here UKN. Okay, similarly this gap is filled with the known resistor. This gap is filled with the known resistor. Generally we are using here a standard resistor. Generally we are using here standard resistance box. Actually standard resistance box ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. Here we are having a box. Okay, and in that we are having many values of the resistors. Okay, this is how it look like. Okay, for example ಈ ಕೀನ ತೆಗೆದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಓಮ್ ಅಂತ. If I am having here 100 ohm, ಓಕೆ 100 ಓಮ್ ಅಂತ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಕೀನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ 100 ಓಮ್ ಅನ್ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಓಮ್ ತೆಗೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 100 ಓಮ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ನಾಬ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಹಾಕಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಮಿಡಲ್ ಏನದಲ್ಲ ನಾಬು, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಕಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜಾಕಿ ಅಂತ ಇರ್ತದ. Okay, that will be movable on this wire. Okay, this is the idea behind. Otherwise practical observation done for the meter bridge. Okay, I told you already it is working on the principle of Wheatstone bridge. Okay, by using that we have to derive that. Okay, we have to go through another small concept here. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಹೌದು, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, R1 R3 ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಹೌದು. ಈಗ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ R2
R2 ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇರೋ ಇಲ್ಲಿ ಐ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ಎಸ್. ಎಸ್ ಇರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ನನಗೆ R4 ಅದ. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಜಾಕಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಜಾಕಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಲೆಂತ್ಗೆ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತದ. ಹೌದು, ನಾ 100 ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್. 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, R4 ಸಲುವಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಇದನ್ನ ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದ, ಇದು ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್, but I am having in terms of resistance. Here also we are having in terms of length, but here we are having in terms of what now, resistance. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೆಂತ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we are having the one small equation that is resistance per unit length. resistance per unit length. What it tells that is resistance capital R is equal to small r divided by L. ಹೌದು, ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ನನಗೇನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೈರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. R is equal R divided by L, so that I can say small r is equal to capital R into L ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Okay, this is the, okay, sorry, wait a while, written a small wrong equation. Okay, that is small r we have to write. Small r is equal to what now, capital R whole divided by L, because this is unknown term for us. This is unknown term. ಯಾಕೆ ಈ ಟರ್ಮೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, that is resistance per unit length is a standard value for a given type of wire. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೆಂತ್ಗೆ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. therefore small r is equal to capital R whole divided by L ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ capital R is equal to small r into L ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is how we can write the equation. Understood? Therefore this is the technique to convert the length in terms of resistors. Understood? Okay, by using this idea now we have to derive the equation. Okay, here you can see we are having meter which this one is already I told you it's a unknown resistor, it's a known resistor. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಗ್ ಕೀನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಾಗ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೇವಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದು, ನಾ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಗ್ ಕೀನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು I'll remove some resistance from this one. I remove some resistance from this one because it's a standard and known resistor. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಓಮ್ ತೆಗೆದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಓಮ್ ತೆಗೆದೆ, 10 ಓಮ್ ತೆಗೆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಜಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, we have to move it from 1 centimeter to 100 centimeter ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll take that jockey and slowly move from here. Okay, for a certain length, let us say at point D we are getting the balancing length. Balancing length ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದ, 0 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ, ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ನಾವು ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಅದೇ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ unknown resistor in such a way that we have to get the what now
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಚಾಕಿನ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ 0 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದು, ಈ ಲೆಂತ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಅದೇನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ 0 ಬರ್ತದೆ. ಆ ಲೆಂತ್ಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು L1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ L. ನಾನೇನಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನ L ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಅದು 100 ಮೈನಸ್ L. ಹೌದು, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ L ಮತ್ತೆ 100 ಮೈನಸ್ L ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ನಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, R1, R3, R2 and R4, R2 and R4. Here we are having, instead of R2 we are having capital R. Instead of S we are having what now, a S here. R4 ಬದಲಾಗಿ S ಇದೆ. ಹೌದು, ಈ 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಏನು L ಬದಲಾಗಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ R1 ಅದ. ಬಟ್ ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ R1 is equal to, ಸಾರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ r is equal to ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, R1 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, R1 is equal to R into L ಸಿಗ್ತದ. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟು ಬೇಕು ನನಗೆ. ಹೌದು, ಉಳಿದಿರೋ ಲೆಂತಿಗೂ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು, ಸ್ಮಾಲ್ r is equal to, ಹೌದು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ, R3 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನ, 100 ಮೈನಸ್ L ಅನ್ನೋ ಲೆಂತಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 100 ಮೈನಸ್ L ಅನ್ನೋ ಲೆಂತಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತಾ, R3 is equal to small r into 100 minus L into 100 minus of L. Okay, this is the equation. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ RL ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತಾ, R into 100 minus L ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ between this end and this end we are having what now, a galvanometer. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು, galvanometer G. ಹೌದು, ಇದರದ IG ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Understood? Therefore there is no difference in meter bridge network and Wheatstone network. Okay, now again we already have the equation from the Wheatstone network, that is R2 by R1 is equal to R4 by R3. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. R2 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನದ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅದ. R1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನದ, ಸ್ಮಾಲ್ r ಇಂಟು L ಇದೆ. ಹೌದು, is equal to R4 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ S ಅಂತ ಅದ. ಆಯ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ R3 ಇದ್ದಲ್ಲೇ R ಇಂಟು 100 ಮೈನಸ್ L ಅದ. ಹೌದು, ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸಾರಿ, R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. The remaining term is what now? Let us check it now, because this R get cancelled. Okay, the remaining term with us is now, that is R is equal to S. L ಅನ್ನ R just ತಗೊಳ್ರಿ, SL divided by 100 minus L. Okay, this is the final equation, because I already told you this one is unknown resistor. This one is unknown resistor. This is how we can take the help of meter bridge to find out the unknown resistance of the given wire. ಇದೇ ಐಡಿಯಾನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೈರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಆ ವೈರ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ R ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಹೌದು, ಅದನ್ನ
ತಗೊಂಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅನ್ನೋನ್ ವಾಯರ್ದು ನಾನು ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್, wait, we'll take the same diagram now so that it will be easier for us now. Okay, let's see that. Okay, we'll go for next. Let's see now. Okay, that is in a meter bridge, that is the same diagram they are taking, or same diagram anne tagolta idare. The null point is found at a distance of 33.7 centimeter. Wait, we'll take a diagram so that it will be comfortable for us. Okay, yes, we'll take a diagram. Okay, now here remember that equation R is equal to S into L. Another point I want to tell you. Okay, the question will arise if I replace, ಅಥವಾ ನಾ ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಎಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಎಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಆರ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಸ್ ಇಂಟು 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ, ಬಟ್ ಇಬ್ಬರದು ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರದು ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. Therefore don't worry about that now. Okay, coming to this problem. In a meter which the null point is found at a distance of 33.7 centimeter ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಹೌದು, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, 0 ಬರ್ತದೆ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಾನ್ರಿ ಅವನು. ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ obtained at 33 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದದು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, therefore write it as 33.7 centimeter. Okay, from A we are getting null point at this position. Okay, now if the resistance is 12 ohm is connected in parallel with the S, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ 12 ohm ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತ, 51.9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 33.7 ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ 12 ohm ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ 51.9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಿತ್ತಂತಂದ್ರ ಈ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೋಣ. ಯಾವಾಗ, ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ 33.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ನಾನು 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ 100 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 33.7. ಹೌದು, ಅವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ we will get the answer for it near to somewhere 66.3. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 66.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೌದು, ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ we are keeping standard resistor, on the left side we are having a unknown resistor. ಹೌದು, ಅಂತ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ equation ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. Can I use this equation? Okay, we'll use that equation now. Therefore I'll use that equation, that is R is equal to S into L 100 minus whole divided by 100 minus L. ಹೌದು, ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೋಣ. ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಎಷ್ಟದ 33.7 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 66.3 ಯಾಕಂದ್ರೆ 100 ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಹೌದು, ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಈ 12 ಓಮ್ ಜೊತೆ ಈ ಎಸ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 12 ಓಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 12 ಓಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯಾವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, make it S dash now. S dash is equal to parallel resistance formula ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, R1 into R2 divided by R1 plus R2. Therefore, I can write it here 12 into S whole divided by 12 plus S. 12 plus S. ಹೌದಾ, ಹಂಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ R by S ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದಲ್ಲ, R is equal to S into L divided by 100 minus L ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ R whole divided by, shall I make it S dash? ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಹೌದು, ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹೌದು, ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 12 ಇಂಟು ಎಸ್, 12 ಇಂಟು ಎಸ್. ಹೌದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ 12 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಯ್ತು. ಹೌದು, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ 12 ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೀಗ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್. ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್. ಬಟ್ ಈ ಹೊಸ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ, 51.9. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ, 51.9. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಣ, 51.9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೌದು, ಹಂಗಿತ ಇದರಿಂದ ನಾನು 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. 51.9 ತೊಳಗಡೆ 100 ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದಾಗ 100 ಒಳಗೆ 51.9 ನ ಕಳೆದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ನಿಯರ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ 48.1. getting the answer as 48.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ equation. How I am writing R into 12 plus S whole divided by S into 12. S into 12. I think you can keenly observe one answer already I got here. That is L in the list of the 51.9. 51.9 divided by 48.1. 48.1. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೀನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಅನ್ನೋನ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆರ್ ಬೈ ಎಸ್ ಅದ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆರ್ ಬೈ ಎಸ್ ಅದ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆರ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ನಾ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಬೈ ಎಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು 33.7 whole divided by 66.3 into 12 plus S whole divided by 12 whole divided by 12 is equal to 51.5 51.9 whole divided by 48.1. ಹೌದನ್ನ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 12 plus S 12 plus S whole divided by 12 ಅಂತದೆ is equal to 51.9 whole divided by 48.1. ಹೌದು, ಇಂಟು ಏನಂತ ಬರ್ತದದು 33.7 66.3. ಹೌದು, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ 12 ಅನ್ನ RHS
ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈ 12 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 12 ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಸ್. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ 12 ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 12 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ 13.5 ಬರ್ತದೆ, 13.5 ಓಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಹೌದು, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದ. ಅದು ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.86 ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ itself after the explanation of meter bridge only. Okay, therefore this is how we can take the idea of the meter bridge to find out the unknown resistance. Okay, in the next session we'll go through the idea of potentiometer. Okay, thank you.